平安。Shalom saudara seiman，我们又跟大家在线上能够见面。Kita bertemu kembali di ibadah online Mandarin ini，我们要真正的在进入新的一年里头，要带着渴望的心来到上帝的面前。Di dalam memasuki tahun baru ini, kita mau sungguh-sungguh untuk kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau belajar， 上帝一直的来提醒我们，让Tuhan selalu mengingatkan kita， 在这个时刻里头，我们要更需要我们的真神，我们的主耶稣基督。Di saat-saat sekarang itu kita membutuhkan Tuhan kita， yaitu Yesus Kristus， 好让主耶稣基督来引导我们走向他的道路， dan agar Tuhan juga menuntun kita ke dalam jalannya。 我们在这个时刻里头也不要惧怕，也不要惊慌。 Di saat sekarang ini juga kita tidak perlu takut dan tidak perlu tawar hati， 因为神的话语也告诉我们，提醒我们，神赐给我们不是胆怯的灵，乃是刚强、仁爱和灵敏的心思。 Karena di dalam firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban。 我们要真正的要不住的学习， kita mau terus belajar， 我们要真正的要建立与神美好的关系， kita terus membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan kita。 我们要真的带着预备的心来到上帝的面前， kita mau persiapkan hati kita yang baik untuk datang di hadapan Tuhan。 别忘了我们今天有圣餐， jangan lupa kita hari ini ada perjamuan kudus， kita bawa dengan hati yang bersyukur， 我们要带着感恩的心来到神的面前来领受圣餐， 我们也要带着纪念的心来领受主餐。 Dan kita juga mau membawa hati memperingati Tuhan kita di dalam perjamuan kudus ini。 神也一直的来带领我们，有今天的时刻能够来亲近神， dan juga Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan。 好，我们来，大家带着渴慕敬拜的心来到上帝的面前。 Mari kita persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan。 让我们来，大家低头祷告。 Mari kita akan berdoa。 我们慈爱的父神，我们感谢你给我们美好的机会，给美好的时间，能够来到你的宝座前，能够来亲近神，好让神也亲近我们。主耶稣基督引领我们，天天走向你的道路，天天来随着你的话而去遵行，成为你的行道者，好让主耶稣基督的话天天光照在我们每一个人的生命里头，引导我们走向你的正直的道路，在一切事物上所行的都合神的心意。主耶稣基督保守着我们，天天常在神的爱里头，竭力追求洁净的生活以及生命，将把整个的事物我们也完全交托在主耶稣基督的手中。我们这样祷告，我们献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，我们相信的大家一起说阿们。岁月悄悄地流逝又一年，走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。路是这么缠绕，那么好想回到那想念的天，看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站，多少艰难危险，
再怎么凶猛，挡不住前进的风帆。每一个脚步是个吻，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。如果前方的路可以让我再选择，我仍然选择这爱。感恩，感恩，数不尽的神主的恩典。如果我还有明天，将自己献在祭坛。岁月悄悄地流逝又一年，走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。路是这么缠绕，那么好想飞到那想念的天，看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站，多少艰难危险，浪再怎么凶猛，挡不住前进的风。每一个脚步是渴望，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。如果前方的路可以让我再选择，我仍然选择这爱。感恩，感恩，数不清你对我的赦免，我愿再回到你面前，恳求在天上纪念。如果我还有明天，将自己献在祭坛。心里事，心里事将要成就，心里恩高，心里恩重。我们要唱新歌，称赞我们神为高。心里事，心里事将要成就，心里恩典，心里盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。心事的山，我要向你唱新歌。
刻，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。你是做新事的神，我要向你唱新歌。新歌称赞我们神为高，新的事，新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做新事，你是做新事的神。向你唱，我要向你唱新歌，一首新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要试下。新的事，新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠，我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，我们要唱新歌。新的事将要成就，我们要唱新歌。真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣。耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣。耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。
切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望，耶稣是生命一切问题的解答，耶稣是生命一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我的名字刻画在你心中，我的脸孔深印在你眼中，不是因为我实力才能，乃是因着你奇妙宽容恩典。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱。一切尊贵荣耀，主你的施加是无价之宝啊，你是我尊贵的主耶稣。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱我，赞美你宝贵奇妙大爱。一切尊贵荣耀，
经我无悔，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随，或伤心或气馁，或胜利或思辨，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田，或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。我深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或思辨，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或伤心或气馁，或胜利或思辨，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。你流出宝血，将我命赎回，献上自己永追随。或伤心或气馁，或胜利或思辨，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。或天旋或地转，经沧海里桑田，都不能叫我与你爱隔绝。Shalom, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Selamat Shalom. pagi. 亲爱的弟兄姊妹，早安！ Dimanapun Bapak Ibu berada pagi hari ini, 今天不管弟兄姊妹在什么地方， saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik. 我相信弟兄姊妹你都是在一个好的状况下。 Tanpa terasa, kita telah melewati tahun 2020 bersama-sama. 一点都没有感觉到我们已经大家一起经历了2020年。 Tahun yang penuh dengan tantangan. 这一年我们充满了很多的挑战。 Tahun yang penuh dengan kesukaran dan kesulitan. 在这一年里面，我们有很多的难处、苦难。 Tahun yang banyak membuat orang-orang jadi frustasi.
这一年也令到很多人都绝望了。 Tapi saya percaya 可是我相信， ini semua seizin Tuhan 这一切都是神所允许的， untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. 为了就是把最好的带给我们， Khususnya untuk jemaat di Abalaf Industri. 特别就是在 industry 的弟兄姊妹们， Karena dengan adanya COVID ini, 因为借着这个冠状病毒， kompak-kompak yang ada di industri ini, 在 industry 教会里面的这些微细胞小组， sekarang mereka menggeliat. 现在他们能够看得见， Mereka sekarang antusias. 他们现在也非常的积极， Sekarang mereka mengerti Kamu apa sen- artinya kompak. 他们现在也明白什么叫做微细胞小组， Dan mereka tahu tujuan kompak, 他们现在也明白这个微细胞这个目的是什么， yaitu membangun rumah Tuhan. 就是来建立神的家。 Dan mereka sekarang 他们现在 ada kehausan, ada kerinduan untuk mencari batu-batu hidup. 有渴慕，有非常渴慕的心去找这些活石头， Untuk dijadikan rumah Tuhan itu. 为了来建造神的家。 Dan dengan adanya COVID ini, 弟兄姊妹，借着这个冠状病毒， di Abalaf Industri, 在industry 的教会里， doa-doa sekarang sedang menggeliat. 现在祷告也是非常的积极。 Sekarang komunitas-komunitas doa ada di mana-mana. 现在祷告组到处都能够找到。 Yang tadinya 以前 kalau kita ajak untuk berdoa 1 minggu 1 kali saja, 我们邀请他们一个礼拜一起祷告一次， mereka nggak mau. 他们都不想要参加。 Tapi sekarang 但是现在 mereka sekarang dengan antusias setiap pagi jam 5 pagi Kamu mereka berdoa bersama. 他们现在非常的积极，每一天早晨5点起来，他们一起来祷告。 Dan api doa ini 这个祷告的火 sudah mulai membakar 现在已经开始燃烧 tubuh 了， Kristus yang lain. 燃烧到其他的教会。 Ini dahsyat sekali. 那弟兄姊妹，这个非常的厉害， Bahkan lebih dari itu, saudara. 超过这一切的， Melalui Zoom, 借着Zoom 的开会， melalui video call, 借着我们 video kita 谈话， bisa melayani orang-orang yang kerasukan. 我们能够去服侍那些被鬼附的人， Kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit 我们能够为那些有病的人祷告， dan mereka tuh sembuh. 这些人都能够痊愈。 Ini luar biasa sekali. 弟兄姊妹，这个是非常奇妙的事， Ini belum pernah terjadi. 这也是从来没有发生过的。 Tapi melalui Zoom dan melalui video call, 可是 ini terjadi. 借着这个 Zoom， 借着我们video 谈话，我们能够发生这一切。 Kalau saya mengatakan tahun 2020弟兄姊妹，如果我可以说，2020年 adalah tahun yang ngeri-ngeri sedap. 是一个非常紧张又非常幸福的。 Kenapa saya katakan ngeri-ngeri sedap? 为什么我能够说又紧张又舒服呢？ Kita ngeri 虽然我们害怕， karena kita hidup berdampingan dengan COVID-19. 因为我们跟冠状病毒一起生活， COVID yang tanpa kompromi. 是一个不能够谈脱的人， Dia bisa datang kepada siapa saja. 他能够到任何人的身体里， Dia bisa datang kepada para pejabat. 他也能够到高层的 Dia 人， bisa datang kepada para medis. 他们也能够到医科人， Dia bisa datang kepada para konglomerat. 他也能够到有钱人， Dia juga bisa datang kepada rakyat kecil. 他也能够到小人， Termasuk hamba-hamba Tuhan. 包括神的仆人在内。 Itu yang saya katakan ngeri. 所以我说这个是有一点惊异。 Nah, sedapnya di mana? 可是宿舍的是什么呢？ Saya katakan ngeri-ngeri sedap. 刚才我说又惊慌又宿舍， Waktu kita menghadapi COVID-19 ini, 就是当我们面对这个冠状病毒的时候， kita berjalan bersama dengan Tuhan. 我们跟主一起的行走， Dan kita hidup dalam kerajaan Tuhan. 我们也是活在他的国度里面。 Itu yang membuat kita sedap. 这个令到我们非常的舒适， Karena Tuhan bersama dengan kita. 因为神与我们同在。 Ini luar biasa sekali, saudara. 弟兄姊妹，这个非常非常的奇妙。 Mari itu semua kita tinggalkan. 那现在我们要把这些都放下了， Sekarang kita song-song 我们要面对的 tahun 2021 ini. 就是在2021年， Dengan semangat yang 我 baru, 们有新的能力， dengan harapan yang baru, 有新的盼望。 dan ayo kita siapkan kiblat yang baru 那弟兄姊妹，我们也预备好新的酒囊， untuk kita menerima curahan anggur yang baru itu. 我们等待神把新的
酒浇灌下来。 Dan mari saya ajak untuk setiap kita 那弟兄姊妹，我邀请我们每一位弟兄姊妹， hidup dalam kerajaan Allah. 我们活在神的国度里。 Mari saya ajak untuk kita melihat ayat firman Tuhan 那弟兄姊妹，我邀请你一起来读神的话语， terambil dari 1 Timotius 6在提摩太前书 ayat 10 dan 11. 提摩太前书第6章第10节， Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. 我为弟兄姊妹可以读先。 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat yang ke-11. 第11节， Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 提摩太前书第6章第10到第11节，贪财的万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真理，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属神的人，要逃离这些事，追求公义、敬谦、信心、爱心、忍耐、温柔。 Kesetiaan adalah buah roh. 那弟兄姊妹，这个真诚是圣灵的果子。 Kesetiaan adalah karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. 这个是每一个信徒应该有的果子。 Dan firman Tuhan mengajarkan supaya kita mengejarnya. 那神的话语告诉我们，我们要去追求它。 Memiliki kesetiaan adalah bukti bahwa kita hidup dalam kasih. 这个信心就是说，我们活在爱的里面。 Setia dalam hal apa aja? 我们要在什么地方、什么样事情里面忠心呢？ Pagi hari ini 今天弟兄姊 saya mau 妹， membahas 4 kesetiaan. 我要告诉我们要讨论就是4个这个忠诚。 Yang pertama, 第一， setia beribadah kepada Tuhan. 我们诚恳的敬拜神。 Mari kita lihat ayat firman Tuhan terambil dari Yosua 24 ayat 14 dan 15. 我们可以大家一起来看，在约书亚书第24章14、15节， Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. 我们为弟兄姊妹读。 Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 在约书亚书第24章14到15节，现在你们要敬畏耶和华，诚心诚意的侍奉他，将他的列祖在大河那边和埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。若是你们以侍奉耶和华为不好，今日就可以拣选所要侍奉的，是你们列祖的大河那边所侍奉的神呢？是你们所住这地的亚摩利人的神呢？至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。 Kesetiaan beribadah kepada Tuhan mutlak harus kita lakukan sebagai barometer. 当我们敬畏耶和华，诚心的敬畏他，这个是我们一个标准。 Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? 是不是我们爱神比爱别的更多呢？ Sering dalam keadaan kita kesukaran, 那有的时候，当我们在困难当中， kekurangan, 当我们缺乏的时候， tertindas, 我们被压制的时候， bahkan dalam keadaan keberkatan, 包括在我们蒙福的时候， orang tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. 很多的人都不再真诚的去崇拜神。 Sekarang kita sudah banyak melihat 弟兄姊妹，我们看见的很多了， dalam kondisi yang kesukaran, 在他们困难的时候， kesulitan, 在有难处的时候， banyak orang-orang percaya 所以有很多的信徒， yang mulai meninggalkan Tuhan. 他们开始离开神， Mereka tidak percaya dengan pemeliharaan 他 Tuhan. 们不再相信神的保护，
Mereka sudah mulai tidak mau beribadah. 他们也不再聚会了， Bahkan mereka tidak mau datang ke komsel lagi. 他们也是不要到小组， Mereka tidak mau berdoa lagi. 也不要祷告。 Itu waktu kita dalam kondisi kekurangan. 弟兄姊妹，这个就是在他们缺乏的时候。 Tetapi 但是 waktu kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, 当神满满的祝福我们的时候， kita juga sering lupa untuk kita tidak ibadah. 我们也有的时候就忘了不再崇拜， Kita kadang-kadang lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. 我们忘了这个祝福其实是从神来的。 Tapi karena keberkatan itu 可是就是因为这些祝福， membuat kita jauh dari Tuhan. 令到我们离开主。 Saya kasih contoh saudara. 那弟兄姊妹，我给你一个例子， Saya akan ajak saudara untuk membaca di Kesetiaan Daniel dan kawan-kawannya. Kita akan baca di Daniel 3. 我们要看关于单耶里跟他的朋友们，就是在单耶里书第3章 Ayat ke-13 sampai ayat yang ke-18. 13到18节。 Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. 13节到18节，当时尼布甲尼撒冲冲大怒，吩咐人把撒德拉、米撒、亚别尼哥带过来，他们就把这些人带到王面前。尼布甲尼撒问他们说：“撒德拉、米撒、亚伯尼哥，你们不侍奉我的神，也不敬拜我所立的金像，是故意的吗？你们在听见角、琴、颂声，在各样乐器的声音，匍匐敬拜我造的像，却还可以；若不敬拜，必立时抛在烈火牢中。有何神能救你们脱离我的手呢？”撒德拉、米撒、亚伯尼哥对王说：“尼布加尼撒呀，这件事我们不必回答你。确实如此，我们所侍奉的神能将我们从烈火中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。确实不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。” Di sini kita bisa belajar dari Daniel dan kawan-kawannya. 弟兄姊妹，这里我们能够学习但以理跟他的朋友们， Ini tidak main-main, saudara. 他们没有小看这些， Ini antara hidup dan mati. 因为这是生死的问题。 Tetapi 但是呢， Sadrak, Mesak, dan Abednego 撒德拉、米撒跟亚伯尼哥， dia tetap tidak mau menyembah pada patung emas itu. 他们还是不要拜这个金像， Dia tetap menyembah pada Allah yang hidup. 他们还是要拜那位真的神。 Jadi ini kita perlu teladanin. 那弟兄姊妹，这个我们需要去学习。 Waktu dalam keadaan kesukaran, 当我们在难处里、 tekanan, 压力里， tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memberikan imannya atau menyerahkan imannya begitu saja. 可是我们看，撒德拉、米撒跟亚伯尼哥，他们没有把他们的信仰给 Dia 出 tetap 卖， percaya 他们还是照样的相 bahwa 信， Allahnya akan menolong dia. 他们相信他们的神会救。 Ini luar biasa sekali, saudara. 弟兄姊妹，这个是非常特别的一件事情。 Oke, mari kita lihat sekarang poin yang kedua. 那现在我们要看第二个，忠诚， Setia dalam memberi persembahan. 就是在奉献里面我们要忠心。 Ini sebelumnya saya minta maaf dulu.
ya, karena biasanya agak sensitif untuk bicara tentang masalah ini. 我先要道歉，如果这个事情平常是我们非常的敏感的事。 Tapi saya ini menyampaikan apa firman Tuhan, apa yang ada di firman Tuhan, saya sampaikan kepada 可 saudara. 是现在我要讲的是神的话语，是神所说的。 Setiap memberi persembahan, kita ambil ayatnya dari 2 Tawarikh 31, 是在列代记后第 ayat yang 31 ke-12. 章第12节， Saya bacakan. 我要读给你。 Dan dengan setia, mereka membawa persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. 他们就将供物和11取一之物，并分别为圣之物，都搬进仓里。 Setia memberi persembahan adalah kewajiban setiap orang percaya sebagai barometer apakah kita sebagai pelaku firman dan rela berkorban. 11奉献是成为一个基督徒，我们一个衡量，我们是不是真的顺服神？ Sering orang berubah setia dalam hal ini karena apa? Karena kebodohan kita. 有的时候，很多的人都离开了这个中心，因 Karena, 为他们的 karena 愚蠢， keserakahan dan kelalaian. 他们可能非常的自私，不小心。 Ya, kita kadang-kadang terlalu serakah. 因为有的时候我们非常的自私， Hidup kita dikuasai oleh ego kita, 我们为我们的自我所控制， oleh kedagingan kita. 为我们的肉体所控制， Makanya kita nggak mau berbagi, 所以我们不要分享， kita nggak mau memberi persembahan 我们不要奉献， karena keserakahan kita. 因为我们的自私。 Tolong perhatikan Bapak Ibu 弟 semuanya. 兄姊妹，我们来注意一下， Musuh dari kesetiaan adalah ego kita. 我们的仇敌跟这个中心的仇敌就是自私。 Keserakahan kita, kedagingan kita. 哦，对不起，这个是贪婪，贪婪跟我们的肉身的治愈， Itu musuh dari kesetiaan. 这个是中心的仇敌。 Kalau hidup kita dikuasai oleh kedagingan kita, 如果我们的生命被我们的肉体所控制住， kita tidak bisa setia lagi. 我们就不能够忠心。 Maka dari itu saudara, 所以，亲爱的弟兄姊妹， kami tidak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan saudara, 我们没有停止来提醒弟兄姊妹， untuk membangun roh kita, 要建立我们的灵敏， supaya hidup kita betul-betul dikuasai oleh roh Allah. 叫我们的生命是被神的灵所控制住。 Kalau hidup kita dikuasai roh Allah, kita bisa menjadi pelaku firman. 如果我们的生命并被神的灵所控制，我们就能够去行神的话语， Bukan dikuasai oleh ego kita, 不是因为我们自己自私而控制， bukan dikuasai oleh kedagingan kita. 也不是为我们的身体肉身的情欲控制。 Oleh karena itu saudara, 那亲爱的弟兄 mari 姊妹， saya terus mengingatkan saudara, mengajak saudara 我要提醒你，我要 untuk 不 terus 断的 membangun manusia roh saudara. 不断的建立你属灵的生命。 Coba kita lihat ayatnya di Maleakhi 3 ayat 8 dan 11. 我们大家一起来看马拉基书第3章第8节。 Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat yang ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 从第8节开始到第11节，人切可夺取神之物呢？你们仅夺取我的物，你们却说我们在何时上夺取你的供物呢？就是你们在当供在1/10和供物的当献的供物上，因你们通过人都取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，也比试试我，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，祝福于你们，甚至
无处可容。万军之耶和华说：我必为你们责备蝗虫，不容它毁坏你们的土产。你们的田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。 Jadi saya ingatkan sekali lagi, 那弟兄姊妹再一次提醒你 setia 了， memberi persepuluhan 我们要忠心的11奉献 bagi，setiap kita orang percaya 是我们每一个信徒， itu sebagai barometer. 是我们一个衡量度， Apakah kita betul-betul jadi pelaku firman? 是不是我们真的是一个行神道的人？ Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, 亲爱的弟兄姊妹， kita harus jadi pelaku firman. 我们要成为行道者， Kita taati 我们要顺服 apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. 神叫我们做什么，我们做， Kita akan berikan persembahan. 我们要奉献， Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. 因为这个是神所命令的。 Baik Bapak Ibu, kita akan meningkat lagi ke poin yang ketiga, setia yang ketiga. 现在我们要看第3个忠心， Setia dalam perkara kecil. 就是在小事上要忠心。 Saya akan bacakan ayat firman Tuhan terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10. 路加福音16章第10节。 Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. 人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。 Setia dalam perkara kecil adalah ujian bagi kita. 如果我们在小事上忠心，这个是一个考验， Apakah kita taat dan tekun serta mau merendahkan hati? 是不是我们顺服，我们诚恳，我们去做？ Sering orang tidak dapat setia dalam perkara kecil 很多的人在小事上没有忠心， oleh karena masih penuh dengan keangkuhan 因为他充满了骄傲， dan sungut-sungut. 有很多的埋怨。 Ini saya mau ceritakan pengalaman saya dulu Bapak Ibu 弟 semuanya. 兄姊妹，现在我要讲一下我的经历。 Dulu pertama kali waktu saya bergabung dengan Abalaf, 以前当我第一次跟阿巴拉教会合在一起的时候， masih ibadah di Speed Plaza. 以前我们是在 Speed 那里聚会， Saya di gereja yang lama, 在旧的教会， saya di sana sebagai pemimpin. 在那个旧的教会，我是领导。 Tapi waktu saya datang ke Masa- Abalaf, 当我到阿巴拉教会的时候， saya diminta untuk menjadi asyir. 他们叫我做接待员。 Dulu saya dari majelis, sekarang jadi asyir. 以前是在这个领导层，现在要去做接待。 Kalau saya angkuh, saya sombong, 如果我骄傲， saya akan tolak itu semuanya. 我一定拒绝的。 Tapi saya mau belajar dari firman Tuhan. 可是我要学习从神的话语里 Saya 面， tanggalkan keangkuhan saya, 我放下我的自我 kesombongan，saya. 放下我的骄傲， Saya setia jadi asyir. 然后我就很忠心的做这个福带。 Sampai bertahun-tahun saya jadi asyir. 好几年我都是服侍在 Saya 接待， setia terus di situ. 在那里我非常的忠心在那。 Sampai puji Tuhan, 感谢主， akhirnya Tuhan mempercayakan saya pekerjaan yang lebih besar lagi, 感谢神，现在神信任更大的事， yaitu menjadi PIC ibadah. 成这个聚会的负责人， Itu juga bertahun-tahun. 这也是很多年的时间。 Sampai suatu saat, 当到的时候， pemimpin kita salah satu penetua 其中的一个长老 untuk saya melayani anak-anak. 去叫我去服侍儿童， Saya tetap setia. 我也是要忠心做， Saya melayani anak-anak. 然后我就开始服侍儿童。 Juga sampai bertahun-tahun saya di pelayanan anak. 在儿童聚会好几年， Singkat cerita, 最后 sampai sekarang Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi. 现在神把更大的事交托给我。 Sekarang saya diminta untuk saya jadi penetua. 现在我做这个长老， Ini perkara yang besar bagi saya 对我来说，这个是一个很大 dan 的事， tidak mudah. 不容易。 Dalam hal ini, 那在这件事里， saya hanya mengandalkan Tuhan 我唯有依靠神， yang bekerja lewat hidup saya. 借着我的生命来动工。 Oke, Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹 kita 们， akan ke poin yang berikutnya, 现在我 poin 们要 yang keempat. 现在我们要看第3个中心，第4个中心 Setia dalam keluarga. 是在家庭里面忠心。 Ayatnya terambil dari Malaki 2 ayat 15 dan 16. 在马拉基书第2章15到16节， Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. 我读给弟兄姊妹。 Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi.
Jadi jagalah dirimu dan jagalah orang dan janganlah orang tidak setia terhadap istri daripada masa mudanya. Tolong di sini digarisbawahi, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 这里我们要注意的就是，谁也不可以奸诈 Jangan dibalik. 幼年所娶的妻，我们不能够把它给倒转过来。 Jangan dibalik, kita harus setia pada istri muda ya. Ini harus hati-hati nih. 这个不是说不能够把它倒转过来说我们要忠心我们的小老婆，不是。 Ayat yang ke-16-nya berkata seperti ini. 第16节， Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. 耶和华以色列的神说：休妻的事和以强暴待妻的人，都是我所恨恶的。所以当谨守你们的心，不可行诡诈。这是万军之耶和华说的。 Setia dalam keluarga adalah hal yang menyenangkan Tuhan. 在家庭里面，忠心是一个喜悦神的事， Karena maksud dan kehendak Tuhanlah untuk membentuk keluarga. 因为是神的旨意，一个家庭建立起来。 Dan atasnya Tuhan mencurahkan kasih dan segala berkatnya. 也在这个家庭里面，神把他的爱，把一切的恩典这样浇灌下来。 Sering orang kehilangan kasih mula-mula, lalu tidak lagi setia kepada keluarganya. 很多人他失去了起初的爱心，也对家庭家里的人不忠心， Bahkan akhirnya mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. 到最后他们也是陷在很多的试探里。 Itu yang terjadi sekarang. 那弟兄姊妹，这个就是现在所发生的。 Waktu kita hidup di akhir zaman seperti ini, 当我们活在世界末日的时候， banyak keluarga-keluarga suami istri yang tidak setia lagi. 有很多的家庭，很多的妻子丈夫，他们都不忠心了。 Bukan hanya para pria-pria, 不单单是男性， bahkan juga wanitanya. 包括女生也是一样， Mereka bisa tidak setia pada pasangannya. 他们不对他们的配偶忠心。 Ini yang terjadi saat ini, 现 saudara. 在我们看很多发生了。 Mari coba kita belajar dari Rut. 弟兄姊妹，我们从路德的身上学习。 Saya akan bacakan Rut 1 ayat 6 dan 16 dan 17. 我们大家一起看在路德书， Bagaimana Rut begitu setia pada keluarga mantan suaminya. 我们看这个路德怎么样对他前夫的家庭是那么忠心。 Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sorry Pak, ayatnya di mana? Rut 1, Rut 1, ayat 16-17. 哦，mulai di sini aku ulang ya. Ya. 路德书第1章16到17节，鲁德说：“不要弃我回去，不跟随你，你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里居住，我也在那里居住。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在哪里死，也埋在那里。除非死能使你和我相离，不然愿耶和华重重的降罪于我。” Kita belajar dari Rut. 那弟兄姊妹，我们从路德身上学习， Bagaimana dia begitu setia 怎么样他这么忠心， kepada bekas mertuanya. 对他的这个岳母， Dia tidak mau dipisahkan lagi. 不要跟他离开。 Mari kita belajar 我们来学习， seperti Rut. 好像路德 Dia setia pada keluarganya. 对他的这个家人非常的忠心。 Saya tutup sharing kita pagi hari ini. 那今天早晨我要结束这个聚会了， Saya akan bacakan ayat firman Tuhan terambil dari Mazmur 128. 我要读从诗篇第128篇第1节， Ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4. 第1到第4节， Nyanyian Siarah. 这个上行之 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 诗篇第
第128篇第1到第4节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。你要吃劳碌得来的，你要享受事情顺利。你的妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄枝子。看啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Jadi Bapak Ibu semua kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， kita harus tetap setia pada keluarga kita. 我们对我们的家人，我们忠心， Karena kalau kita setia 因为当我们忠心的时 dalam 候， keluarga kita, 在我们的家人， Tuhan akan mencurahkan berkat di tengah-tengah kita. 神要把他的祝福降在我们当中。 Haleluya, Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. 哈利路亚，弟兄姊妹， Mari Bapak Ibu semua dikasih Tuhan 亲爱的弟兄姊妹， untuk kita berkomitmen dengan 4 setia tadi. 我们刚才已经4个忠心的事情， Mari kita meteraikan dengan kita akan makan perjamuan bersama-sama. 我们现在要大家一起用圣餐， Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita Saya ada di angkat sini. roti di tangan kanan kita. 我们用我们的右手把这个饼举起来。 Pada waktu malam terakhir itu, 在那天晚上， waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, 当主耶稣跟门徒们在一起的时候， dia mengambil roti, 他把饼举起来， lalu dia berdoa dan mengucap syukur kepada Bapaknya. 他祷告感恩， Lalu dia memecah-mecahkannya 然后他把这个饼给剥开， dan dia berkata, 然后他说 inilah tubuhku 这是我的身体， yang terpecah-pecah bagimu 是 semuanya. 为你而破碎的， Jadikanlah ini peringatan akan aku. 你要纪念我。 Ya Tuhan, 主啊， kami mau terus mengingat karyamu. 我们要不断的纪念你所做的， Kami selalu mengingat kematianmu di kayu salib. 我们永远都记在你的十字架上的死。 Kami mau beritakan ini kepada dunia, 我们要把这件事情宣扬给世界， bahwa engkau mati di kayu salib 你死在十字架上， untuk menebus dosa seluruh umat manusia. 为了救所有的人类。 Kami bersyukur punyalah seperti engkau. 我们感谢你，有你， Biarlah kami akan terus mengingat kematianmu. 叫我们不断能够纪念到你的 Dan 死。 kami mengambil komitmen yang baru. 我们也君约， Kami tidak mau menyalibkan engkau untuk kedua kalinya 我们 Tuhan. 不要再把你钉第2次了。 Sekali cukup kau mati di kayu salib. 你死在一次在十字架上， Biarlah pagi hari ini 今天早上 kami akan mengenang kematianmu itu. 我们要纪念你的死。 Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, 亲 kita 爱的 akan 弟兄姊 makan 妹， roti ini di dalam nama 我们 Yesus. 奉主耶稣的名来一起来吃这个饼。 Setelah itu Yesus mengambil cawan, 当主耶稣把这个杯举起来， lalu dia menuangkannya 然后他把倒出来， dan dia berkata, 他这么说 inilah darahku 这是我的血， yang tertumpah bagimu semuanya. 是为你们所流出来的。 Biarlah darah ini 叫这个血 menyucikan hidup setiap kita semuanya. 要洁净我们每一个人的罪， Dan biarlah melalui darah ini 借着这个 menjadi 血， titik kontak kita 成为我们跟你的接触点， kepada Tuhan. 跟你。 Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, 那亲爱的弟兄 kita 姊妹， minum anggur ini di dalam nama Yesus. 我们一起来喝这个酒，奉主耶稣的名。 Baik Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. 今天我们要结束我们的聚会。 Allah yang maha besar itu, 这位伟大 Allah 的神， sumber berkat itu 这个充满了祝 ada 福 di 的， tengah-tengah kita. 在我们的当中。 Biarlah setiap kita pagi hari ini 今天我们每一位 menerima 弟兄姊 berkat. 妹要接受这个祝 Kedangkan 福， tangan Bapak Ibu 把 semuanya. 我们的手举起来。 Bapak, 天父， ini kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. 我们都是你的儿女， Biar Engkau Allah sumber berkat kami. 你是我们祝福的源泉。 Pagi hari ini 今天早上， mencurahkan berkat-Mu untuk setiap kita semuanya. 把你的祝福浇灌下来， Baik itu berkat jasmani, 是肉身的祝 berkat 福， rohani, 是灵命的祝 berkat 福， kesehatan, 健康的祝 berkat 福， damai sejahtera Allah 平安的祝福。 turun untuk kami pagi hari ini. 今天降下来给我们每一位。 Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姊 terimalah 妹，来接受 berkat besar dari Allah Bapa, 从天父来的 cinta 祝 kasih 福， dari Tuhan Yesus 从 Kristus, 主耶稣来的爱 dan 惜， persekutuan dengan Rohnya yang kudus 从圣 akan 灵来的同 menyertai 在 kita， 与我们同在， dari sekarang 从现 sampai 在一 selama-lamanya. 直到永永远远。 Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan 新的弟兄姊妹一起来说： amin. 阿门。